मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईनु, नन सवा यो ड्रामा चलेगी और डेरा मारूफ और मशहूर दा और बागी बांदी द ज़िनु खल्कु दासी दी चे एतराज़ात थी और ढेर खलक दासी दी चे दागो ख़्वाह दा। बहरहाल यो आलिम बयान में औरेदो यो क्लिप वो दागा आगा पा खपल बयान की वीली दी चे यारा दा ड्रामा न दा पकार और दा पगोड़ा की जहर दी और दुनिया खबरी करी दी। बहरहाल दगे हवाले सर लगे खबर को चे दा ड्रामा से दे आओ कतल पकार दी कि नदी पकार रहो मुंग लसे हुक्म दे नो अवल नंबर खबरा दे वजाहत को माँ ची नजर ड्रामे तरफ ता रागवाड़म सोक ची ड्रामो गोरे और नती सोक मनाकुम जिमे गोरे दादा हर सोड़ी खपल यो पर्सनल खबर दा यो सोड़ी शौक दे गुरी वदी गुरी मन निश्ती यो सड़ी वही यारा जय नमा नमा ने गोरमा नदी गुरी बचा दे जोर निश्ती। लेकिन बहरहाल दे आलिम जिदा कम बयान करे दे ददा बयान मा वावरे दो नुपा दे बयान की लगे खबरी दा सीधी जिदा लगे मुनासिब ने दी तागे वजाहत को मा और दा खबर कागत रसवली शसुक नूदी वतरसै चे कम अज कम ददा हम ददा पली गलती एहसास वशी यारा जा संग लगे में दे आलिम दबारा देव आलिम दीन दबारा कम लहजे इस्तेमाल वल पकार। अवल नंबर द दे ड्रामी नुम दे अर्तगल ठीक शो दे आलिम बखपल बयान की वही चेयर दा ड्रामा च दे नुमे वर्कड़े दे पता नहीं लगे ची डेर अल्फाज दिस इस्तेमाल करी दी पस पकावी गोंदगी भाई दचा दा नुम ची इस्तेमाल शवे दे दचा बार दा ड्रामा जोड़ शी दचा प नुम मांदी गाजी अर्तगल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। गाजी दे मुजाहिद दे द दिन द पारे कुर्बानी कड़ी दी खपल जाने कुर्बान करे दे खपल खानदान कुर्बान करे दे और खिलाफती उस्मानिया दहागे बानी दे दुमरो यो लुई शख्सियत चिदागा द दिन द पारे दुमरो कुर्बानी दी नन ताला दागा नुम ने दर्जी नन दा तपहागा बस मजाक के दागा द नुम बस खंदा के यारा दा सुमरो दा अफसोस खबर दा दा खो कदा से मुंगा द इस्लाम द पारा खल्कु कुर्बानी वर्कड़ी दी द मुसलमानानु द पारा खल्कु कुर्बानी वर्कड़ी दी द खिलाफत द क़ियाम द पारा खल्कु कुर्बानी वर्कड़ी दी और पहागु मांदी मुंगा दा से जिकम दे दागु नुम मुंगा खावरी को और पनुम बस वाला मजाक को यकीनन दा खोड़े रजियाता बेइंसाफी दा। अवल नंबर मौलाना से ताला दा खबर न हो बगार चे तावील उचियारा दा नुम पता नहीं लगे जिस दे हो दा नुम दे पस पकावी मांदे आगस्ते दे ता खपल खुला अवल विंजा ता अवल जिकम दे और 10 वगा और द हागे न बाद जिकम दे यो गाजी नु मखला ता गाजी पे जने गाजी सो की दखपल वजूद पेश करी दखपल जान पेश करी और वही जमादा सर दे टूटे टूटी शी जमादा वजूद दे खत्म शी वही द अल्लाह दीन एलाई कलिमतुल्लाह हुशी और तवे दकल जानना कमरे की ना से और या जिकम दे जानते दे मोबाइल लगवाले दे और जानने दे हीरो जोड़ करे दे और चिगी वहे और खल्कु तवीज यारा जिकम दे डेलुई सड़म ता से हैसियत दे मौलाना सेब त सिर्फ जिकम दे तनासी जब खल्कु बांध कुफर फतवे वाला गए उम्मत त जोड़क जरूरत दे और उम्मत की द हक जज्बे जरूरत दे जिदा दोबारा द जिहाद जज्बा बदू की राशि और पखपल जान द कुर्बान वलु प दिन बांधी द जज्बा पकार दा और तो लिखे दखल त फतवे खेजे प्लांकी बिदती दे प्लांकी जिकम दे दा काफिर दे प्लांकी दाश हो प्लांकी दाश अल्लाह मुसलमान बंदा दा तसके कम अज कम खपल लहजे माने सोच वगा जस्ता पर दे लहजे बांधी वहाँ खल को तफेदे रसी के नुकसान बरस। अवल नंबर द मुजाहिद नुम चियाले द गाजी नुम चियाले बादब बांधी आला दुडीर घटी कुर्बानी गड़ी ढेर घटी कुर्बानी गड़ी आ कुर्बानू त सोचुम नशे कवाले तो सिर्फ द मोबाइल में दके ने रिकॉर्डिंग वके बस त देना नहीं खबर चियारा मुजाहिद सुमर घटी कुर्बानी गए और अल्हम्दुलिल्लाह दादा अहले सुन्नत वल जमात द दूजी गमने खास सदा दादा अल्लाह पला रे की जंगी द्वेम नंबर पॉइंट दा तब बुजुर्गानु बसी खंदा कड़ी द मजाक दे गड़े दे व इब्नुल अरबी दे और पता नहीं लगी जो दा बिदतियो नऊजुबिल्लाह मिन जालिक
شیخ اکبر چې هغه دومره لوی صوفي محقق فلسفي و د دین دپاره خدمات دي 500 کتب هغه لیکلي دي تصنیف یې کړی دی او ته صرف چې کوم دی د اردو ترجمه دی ووایې ورالې او نن چې کوم دی ته لګیا په ابن العربي شیخ اکبر پسې د هغه پسې تا خبرې شروع کړې مړه مسلمانه لږ خو حیا وکړه که نه د دغه اولیاء او قربانۍ د دغه اولیاء کرام هغه قربانۍ هغه ته بالکل بسن لا وکړئ یاره تاسو عام عوام دا چې زما د اواز اورئ تاسو په ګوګل باندې سرچ کوئ چې ابن العربي څومره لوی شخصیت او دی راپاڅېدو په هغه پسې خندا کوي چې مړه ابن العربي خو بدعتي و نعوذ بالله نعوذ بالله مولانا صاحب لږه ګزاره کوه لږه ګزاره کوه دویم دی وایي چې یاره د کشف او کشف چې کوم دی کفر دی او شرک دی انا لله و انا الیه راجعون د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې هم تاسو دا خبرې کړې دي امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا کشف و الله رب العزت پر دا ورکړو او کشف حق دی چې هغوی ته به د اوداسه چې به کوم اوبت وی دی نو په دې کې به ورته هغه ګناهونه ښکارېده الله رب العزت به ورته کشف کول ښکاره کول به ورته چې کوم به د انسان نشي بیا الله ته سوال وکړو ای الله زمانه دا کشف والی ای الله زمانه دا کرامت دا واخلې ای الله ځکه چې ماته د خلکو عیوب ښکاره کېږي او ته په هغې پسې خندا کوې او ته وایي چې مړه کشف خو شرک دی انا لله و انا الیه راجعون مولانا صاحب لږ ځان خبره کوي داسې په معمولي خبرو باندې ته خلک چې کوم دی کافر کې او د اسلام نه یې وباسې کم از کم ستا سره دا خبره مناسب نه ده بل نه ته پکې دا خبره کوي چې ډېر علما کرام داسې دي چې به ځان یې د علماو لیبل لګولی دی مولانا صاحب ستا په نظم باندې عالم څنګه جوړیږي ته موږ ته هغه طریقه وښیه چې ته وایي چې په هغې باندې عالم جوړیږي که ستا په شان په خلکو باندې د کفر او د شرک د فتوو نه جوړیږي عالم جو بیا خو ټیک ده بیا دغه علم ته زموږ سلام دی موږ په چا باندې د کفر فتوې د بدعتي فتوې دا کم از کم په چا باندې نشو لګولی موږ خو دا غواړو چې ټول خلک راشي په اسلام کې داخل شي او هغه شان څنګه چې په خلافت عثمانیه کې د اسلام هغه جنډه اوچته کړې ده او یو ایماني طاقت یې ښودلی دی دغه شان چې کوم دی موږ غواړو چې بیا اسلام چې کوم دی سربالا شي او اعلی کلمت الله وشي نو که ته وایې چې یاره دا نه ده پکار او داسې عالم پکار دی چې په خلکو باندې د کفر او د شرک فتوې لګوي نو مولانا صاحب لږه ګزاره کوي او مولانا صاحب یو خبره په زما په ذهن کې اشکال لازي ته چې دا ډرامه کومه په ډیټیل سره بیانې که نه ته وایي چې یاره په دې کې میوزک دی په دې کې عشق معشوقي ده او په دې کې دا کړي دي دا کړي دي نو ما ته خو 100% یقین دی چې دا ډرامه تا مکمل کتلې ده بل دا چې تا ته دومره ډیټیل حاصل دی چې دومره خو د نن نوجوان ته نه دی حاصل چې تا ته دومره ډیټیل حاصل دی چې ته وایې چې یاره دا 1500 قسطه ده او دونه سیزنه ده دا ته پوره ډیټیل بیان کو نو مولانا صاحب سما خو یقین دا دی چې مولانا صاحب تا دا ډرامه 100% کتلې ده نو چې په خپله یې ګورې نو بل ته بیا څه لوي چې یاره ما یې ګورئ او ځان نه چې کوم دی په هیرو ځان نه جوړ کړی او په تیزه چغې وهې او دا د بیان انداز دا نه دی مولانا صاحب بیان په محبت باندې کېږي په مینه باندې کېږي په غصې او په قهر باندې نه کېږي مولانا صاحب لږ ګزاره کوي بل دا مولانا صاحب دا د میډیا جنګ دی کوم څیز چې د میډیا نه زده کېږي نو هغه څیز چونکې خلک کتابونو طرف ته نه راځي او دا ته وایي چې یاره زه د خپل بیان چې کوم دی په دې مقصود نه کوم او زما چرته هم دا نیت نه دی چې زه په دې باندې خپله مشهورتیا وکړم یا به هر حال تا چې هر څه ویلي تو چې دا خپل نیت ظاهروې نو د طیب اردوان د نیت نه ته خبرې اخو د عالم اسلام یو هیرو دی ته د هغه د نیت نه خبرې چې هغه په کم نیت باندې کړي هغه ته څه ضرورت و د دې ډرامې جوړولو نو کیدای شي چې هغه هم تا خو دغه نه درته تپوس نه دی کړی چې د طیب اردوان صاحب تا په کم نیت باندې دا ډرامه جوړه کړې ده او ته لګیا په هغه باندې دا کوي چې دا په ګوړه کې زهر اچولي دي او نسل خرابوي نسل مولانا صاحب ستا یو بیان چېرته ما وانه اورېدو مولانا صاحب ستا یو بیان ما چېرته وانه اورېدو چې تا د پښتو کلچر باندې چې دا کومې ډرامې جوړېږي آیا د پښتنو دا کلچر دی دا کومه فحاشي خورېږي آیا د پښتنو دا کلچر دی آیا د پاکستان کې چې کومې ډرامې جوړېږي ستا یو بیان ما وانه اورېدو چې تا په هغې باندې بیان کړی وي چې دومره فحاشي خورېږي دا کېږي به هر حال په دې ډرامه کې که فحاشي کېږي یا شوي د هر څه چې ده نو تا ته د دې ډرامې نه ولې تکلیف دی ته دا ټولې ډرامې دا نورې ولې نه یادې کم از کم د یو کس نه ما تپوس وکړو ما ته وایي چې مفتي صاحب دا ډرامه کتل جایز دی که ناجایز دی مې به زه د ډرامې په باره کې نشم ویلی چې ویې ګوره خو دا راته ووایه ستا څه کیفیت دی نو د هغه نوجوان خبره وه هغه وایي چې یاره مخکې مې د پاکستاني ډرامې کتې خو په هغې کې انتهایي فحش دی
کردار پکې داسې نه ورکوي چې د خلکو تربیت وشي. خو د کله نه چې ما غازي ارطغرل ډرامه شروع کړې ده نو د هغې نه بعد ما دغه ډرامې پرېښودی، ځکه چې دوی چې کوم انداز باندې د مسلمان تربیت کوي، د مسلمان له یو بهترین پلیټفارم ورکوي، نو داسې زموږ په پاکستاني ډرامو کې نشته. نو ما ته نوجوانې چې ګورم یو که نه ما یاره به خپل ځان ته وګوره، که تا ته فایده کېږي جو ګوره، که نقصان درته کېږي مه ګوره. لیکن دا تا چې په کوم انداز باندې پیش کړې ده چې به عشق او معشوقي پکې کېږي، هلته خو د ښځې او د خاوند عشق معشوقي ده. خو دلته ته وګوره چې ستا په ډرامو کې ستا په ملک کې چې کوم دی کومه فحاشي خورېږي، تا د اوسه پورې د هغې خلاف چېرته آواز اوچت کړی دی. تا ته صرف چې کوم دی تکلیف په غازي ارطغرل رحمت الله تعالی علیه په کردار باندې راغی. ټیک ده، هغه اکټران دي، هغه دا نه وایي چې موږ پاک یو بالکل صحیح یو، اکټران دي. اکټر خو دی تا چې یو رول داسې ادا کړي چې هغه حقیقت سره نږدې کړي. باقي هغه خو دا نه وایي چې موږ داسې چې کوم دی دیندار یو یا چې کوم دی موږ ټیک یو. اکټران دي، اکټینګ یې کړی دی. بهرحال تا ته تکلیف ډېر زیات دی. نو دا څو خبرې ستا ډېرې نامناسبې دي. یو خبره پکې تاسو دا کړې ده چې د زنانو او د نارینو اختلاط دی پکې. مولانا صاحب د زنانو او د نارینو اختلاط په کوم ځای کې نشته؟ ته یو ځای ماته وښیه چې د زنانو او د نارینو د اختلاط نه خالي دی. ته خپل د سکول نظام ته دې وګوره، ته خپل د کالج نظام ته دې وګوره، ته خپل چې کوم دی د زمونږ د کمپنیو نظام ته وګوره، کارخانو نظام ته وګوره، په هر ځای کې زنانو د نارینو اختلاط دی. تا خو چېرته په دې باندې خبره ونه کړه چې غازي ارطغرل رحمت الله تعالی علیه ډرامه جوړه شوې ده، یو تا د تکلیف دی پته نه لګي چې څه وجه ده. خو ما ته ښکاري، ما ته داسې ښکاري چې تا ته تکلیف د ډرامې نه دی، تا ته تکلیف د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت د عقایدو نه دی. ځکه چې تا په کشف باندې خبره کړې او خنداګان دې پسې کړي چې یاره دوی چې کوم دی کشف مني، او کشف چې کوم دی شرک دی، او بیا دې چې کوم دی دا کړي چې دو د شرک الفاظ یې پکې ویلي دي. بهرحال دومره د تا چې کوم متعصبانه غونده کې انداز باندې دا بیان کړی دی، نو کم از کم دومره نه دی پکار. طیب اردوان دا اسلامي هیرو دی او هغه به انشاءالله دا په دومره غلط نیت باندې نه کړي څومره چې تا د خلکو ته پیش کړي ده. بل دا تاسو پکې یو خبره کړې مولانا صاحب، دا مولانا صاحب وایي چې په دې ډرامه کې موږ ته صرف فحش ښکاري او صرف قتل و غارت ښکاري او موږ ته دا زده کوو. نو مولانا صاحب د ذهنه پورې خبره ده. ستا ذهن دې طرف ته ځي چې یاره زه دې فحش زده کړم، زه دې قتل و غارت زده کړم. مولانا صاحب جهاد ته، قتال ته قتل و غارت نشي ویلی. هغه تعالی تاریخ د جهاد درکوي، تعالی تعلیم د جهاد درکوي، د مجاهد تکلیفات ته دخی، د مجاهد زندگی ار دخی. ټیک ټیک ته د قتل و غارت ښکاري جو بیا ټیک ده، لیکن دا جهاد دی، مجاهد دی. که ته چېرې دا ذهن خلکو له جوړ کړې چې یاره دا قتل و غارت دی او دا خونریزي ده، نو بیا خو جهاد ټول پاتې شو بیا. نو لہذا جهاد کې قتل و غارت کیږي، لیکن دې ته د قتل و غارت نوم ورکول دا ټیک نه دی. دا خو جهاد دی او دا خو اعلی کلمت الله ده، دا خو د فساد ختمولو لپاره دی. نو ظاهري خبر ده په جنګ کې مړی کیږي، نو چې مسلمان وجني او که مسلمان کافر وجنو دا د قتل و غارت کاری. لہذا دا خبر ده ټیک نه ده. بل دا دی وایي چې یاره زموږ سره ډېر لږ ټایم پاتې دی او بس دغه د قیامت را روان دی. او بھائی مولانا صاحب د الله د رضا لپاره خلک مه یاروه، خلک نه امیده کوه، ما خلک په امید کې واچوه، خلک نه امیده کوي. ولې دا خو به داسې شي که مثلا هر سړی په دې یاره شو چې بھائی دغه د قیامت راغی او خبره ختمیږي، نو خلک معیشت دې تباه کو، خلک دې د ترقۍ نه لاس وینځله، څوک به سکولونه کالجونه تعلیم به نه حاصلی، نور به ترقی نه کوي. ځکه چې ته خو وایي چې بھائی دغه د قیامت دی، نو چې خلک وایي چې بھائی قیامت دی، نو بیا دا مونږ هر څه سره کوو، دا دونه ځان ولې ستړی کوو، دونه اعلی اعلی تعلیمونه مونږ ولې کوو، په ټکنالوژي او په ساینس کې ترقي ولې کوو. مولانا صاحب د خلکو ذهنونه مه خرابوه. او قیامت چې راځي انشاءالله په خپل ټیم به راځي، د دې علم د هیڅ چا سره نشتی سوا د الله تعالی نه. نو دې وجې نه ته په موږ باندې د اسمان او ځمکه مه یو ځای کوه. ډېر د تنګ نظري او په خلکو باندې د کفر او د شرک دا فتوی د الله د رضا لپاره مه لګوه. بس دغه یو پیغام و زما، او که کیدای شي دغه مولانا صاحب ته یې ورسوئ چې ده ته پته ولګي چې کم از کم د عالم دا یو کردار نه دی، دا منبر او محرام د خلکو سره د محبت شیر کولو دی او خلک محبت طرف ته راوستلو لپاره دی. د دې لپاره نه دی چې ته لګیا دام کافر دی او دام کافر دی او دا مشرک دی، دا بدعتي دی. د الله د رضا لپاره یار لږ هوش وکړئ، لږه ګزاره وکړئ.
الله تعالی د عمل کول توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.